Assalamu alaikum, dear participants. Welcome you all to the uh, webinar series organized by Bangladesh Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. This is the webinar series for research methodology. And our today's lecture is about sample size for epidemiological studies. And we are glad to have Professor Dr. Tajul Islam sir, Professor Adjunct, North-South University and State University of Bangladesh as our resource person. And we are also lucky to have Professor Dr. Mozammil Haq sir, from Department of Biochemistry, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, as the chairperson of this session. And we also have among us Professor Dr. Ismat Ara Haidar, President, Bangladesh Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. We also have among us Dr. S.M. Anwar Sadat, Secretary General, Bangladesh Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. And I am Dr. Manjuri Mahmood. I am currently working as an assistant professor, Oral and Maxillofacial Surgery Department in Chittagong Medical College. And I am also working as IT Secretary of Bangladesh Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. With the permission from the chair, I would like to request Professor Dr. Muhammad Tajul Islam sir to deliver his speech regarding the sample size for epidemiological studies. May I have your permission, Professor Mozammil Haq sir? Okay, thank you. Go on. Okay, thank you very much. Assalamu alaikum to everybody. So it's my great pleasure to present this session. And please, the participants who are participating in this session, I would encourage everybody, if you have any question or if you are facing any problem regarding calculation of sample size for your study, you can please raise your question. We shall try to answer your question. Is there anybody who does not understand English? Sorry, is there anybody who does not understand Bangla? That means occasionally, you see, because some of our students living abroad, particularly in Nepal, they have communicated with me. And I do not know whether any of them have joined in this session or not. That's why I'm raising this question. So if there is no foreign participant, I think I can speak both in Bangla and English as necessary. Is it all right to everybody? It's all right. I think it's all right. Okay. Yes, sir. Okay, thank you very much. So today I will discuss about the estimation of sample size for epidemiological studies. Ajke, my discussion points will be, why do we need to calculate the sample size? একটু আগে ইনবক্সে একজন প্রশ্ন রেখেছেন যে আমরা কোনো স্টাডি করার আগে আমাদের কি অবশ্যই স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেট করতে হবে? Yes, the answer is yes. We need to calculate the sample size before planning for any study. Then I will focus a little bit on 95% confidence interval. And if time permits, I will discuss about type 1 and type 2 errors. আমি এই type 1, type 2 errors নিয়ে একটু কথা বলতে চাই, because whenever we plan for a study where we have a plan to test a hypothesis, then we need to concern about type 1 and type 2 errors. That's why. And lastly, I will not really discuss in detail about study designs, but I will discuss how to calculate the sample size for cross-sectional studies,
case control studies and clinical trials. আমি এই তিনটা স্টাডি ডিজাইনকে আমি সিলেক্ট করেছি বিকজ এই তিনটাই হলো মোস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি কন্ডাক্টিং এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডি ডিজাইনস। ইভেন আপনারা যদি পাবলিশড আর্টিকেল দেখেন, দেখবেন মোস্টলি ইট ইজ দ্য ক্রস সেকশনাল স্টাডিজ। মোস্টলি আপনি কিছু পাবেন কেস কন্ট্রোল, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালও কিছু পাবেন। তো সেজন্য শুধু তাই না, যখন আমরা এখানে রিভিউ করি আমাদের স্টুডেন্ট বা অন্য কারো রিসার্চ প্রপোজাল যখন রিভিউ করি, আমরা দেখতে পাই যে আইদার the proposal is related to cross-sectional study, case control studies, or clinical trial. আচ্ছা, এখন আমরা যদি commonly, I mean the common research problem বা common research objectives এর দিকে যদি তাকাই, আপনারা যদি খেয়াল করেন, বেসিক্যালি দেখবেন the people are mostly developing their proposal to answer the questions, what is the prevalence of a disease or a particular condition? For example, somebody might be interested to describe the prevalence of diabetes or other disease, or even prevalence of depression, like this. So this is a very common objective that people are developing their research proposals. Second issue is, in many of the proposals, the investigators are interested to look at the risk factors, or sometimes they write the factors associated with, okay, something like this, say risk factors for a disease. So this is also a very common objective that we see in the proposals. And third objective is, mostly in many cases, particularly যারা আপনারা ক্লিনিশিয়ান আছেন, দেখবেন আপনারা অনেকেই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের প্রতি খুবই ইন্টারেস্টেড। তো ইন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল কমনলি আমরা কম্পেয়ার করি efficacy of a drug compared to another drug. So this is also a very common objective. In that case, the research question might be, say, for example, drug A is more effective than drug B for the treatment of a particular disease, something like this. আমার আজকের এই স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশন যেগুলো আমরা করব, বেসিক্যালি দে উইল অ্যান্সার দিস অবজেক্টিভস। ফাইন। এখন এই যে আমি যখনই কোনো স্টাডি করতে যাব, it's a very fundamental question. How many subjects do we need to conduct the study? এবং এই সিদ্ধান্তটা আমাদেরকে নিতে হয় during planning phase. That means before data collection, at the time of planning, while writing the proposals. সেই সিদ্ধান্তটা আমাকে তখনই নিতে হয়। তো fortunately, statistical methods are available to calculate the sample size. কিন্তু এই যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড যেগুলো আছে স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশনের জন্য, একটা কথা মনে রাখতে হবে, there is no universal formula to calculate the sample size for any situation. এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। কেন আমি এই কথাটা বললাম? কোভিড পিরিয়ডের সময় আমি বেশ কিছু প্রপোজাল দেখেছি। অনেকেই অনেক মেডিকেল কলেজের প্রফেসর বা অনেক জুনিয়র রিসার্চার, ওনারা বিভিন্ন প্রপোজাল সাবমিট করেছিলেন ডিজি হেলথে অথবা বিএমআরসি তে। তো সেখানে দেখা গেছে আমি যখন কিছু রিভিউ করলাম, commonly, mostly people have used a single formula that I will share with you. But that formula is for different purpose. সেই যে প্রপোজাল গুলো, তার বেশিরভাগ প্রপোজালই ছিল ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিলেটেড, কিন্তু সেখানে দেখলাম যে বেশিরভাগ একটা ফর্মুলা ইউজ করেছে, যেই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করি
for the calculation of sample size for cross-sectional studies. তো সুতরাং মনে রাখতে হবে যে we do not have any universal formula to calculate the sample size for any kind of study designs. Okay? তো আমাদের এই যে ফর্মুলা যেটা আমরা ইউজ করব অথবা কি ফর্মুলা আমরা ইউজ করব that particularly depends on the study design and the outcome measure. Outcome measureটা আমি একটু এক্সপ্লেইন করব একটু পরে। তাহলে দুটা জিনিস প্রাইমারিলি, একটা হলো স্টাডি ডিজাইন আর একটা হলো আউটকাম মেজার। সামটাইমস আমি যে কোন ফর্মুলা ইউজ করব সেটা অলসো ডিপেন্ড করে আমি কি ধরনের অ্যানালাইসিস করব সেটার উপরও নির্ভর করে। আচ্ছা, স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেট করতে গেলে আমাদের কিছু ইনফরমেশনের প্রয়োজন হয়। তো অনেক ক্ষেত্রে সেই ইনফরমেশন গুলো পাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। That's why I have said that sometimes it is challenging to find the information needed to calculate the sample size. দেখবেন অনেকেই আমরা স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেট করতে গিয়ে আমার এই তথ্য লাগবে, এইটা লাগবে, ওইটা লাগবে, কিন্তু আমি তো পাচ্ছি না কোথাও। Therefore it's a challenge. Fine. এখন প্রশ্ন হলো যে আমাদের স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশনের কেন প্রয়োজন? প্রয়োজনটা এই জন্য, আমি যদি if I conduct my study with a small sample size then required, then what would happen? আমার স্টাডির র্যান্ডম এররটা অনেক বেড়ে যাবে। তো র্যান্ডম এরর যদি অনেক বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনার স্টাডি রেজাল্টস মে বি ইউজলেস, এটা কোনো কাজে লাগবে না। অন দ্য আদার হ্যান্ড, আপনি যদি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি স্যাম্পল নিয়ে কাজ করেন, দ্যাট ইজ দ্য ওয়েস্টেজ অফ রিসোর্সেস। আপনি আননেসেসারি টাকা নষ্ট করে বেশি স্যাম্পল নিয়ে কেন কাজ করবেন? তো সেই জন্য আমরা অনেক সময় বলি make your firni optimally sweet. It should not be too sweet or less sweet. বেশি যদি মিষ্টি হয় আপনার চিনির অপচয়, আর যদি কম মিষ্টি হয় তাহলে সেটা খাওয়া যাবে না। That's why we need to calculate the sample size. Okay. আমরা সবাই এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডি ডিজাইন সম্পর্কে জানি। একটু আগে যেটা আমি বললাম যে আমি সব এপিডেমিওলজি স্টাডি ডিজাইনের ব্যাপারে আলাপ করব না, স্যাম্পল সাইজের ব্যাপারে আলাপ করব না। আমি পার্টিকুলারলি আলাপ করব ক্রস সেকশনাল স্টাডি, কেস কন্ট্রোল এবং এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন সাচ এজ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস। এই তিনটা স্টাডি ডিজাইনে আমি কি ধরনের ফর্মুলা ইউজ করে স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেট করব সেটা নিয়ে কথা। আচ্ছা, অনেকে এখানে জাস্ট একটু কথা বলে রাখি, এখানে ডেসক্রিপটিভ স্টাডিজ এর ভিতরে কেস রিপোর্ট, কেস সিরিজ, ইকোলজিক্যাল স্টাডিজ, এই কেস রিপোর্ট, কেস সিরিজের বেলায় অনেকেই প্রশ্ন করে আমি যদি কেস রিপোর্ট ডিলিং উইথ দ্য সিঙ্গেল কেস, সো এখানে স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশনের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ কেস রিপোর্ট অ্যাকচুয়ালি ইন কেস রিপোর্ট উই রিপোর্ট এ সিঙ্গেল কেস ইন ডিটেল, আর কেস সিরিজের বেলায় উই report the experience of multiple cases with same condition. তো এখানে অনেকে প্রশ্ন করেন আমি কেস সিরিজ করতে গেলে আমার কয়টা লাগবে? আসলে কেস সিরিজের জন্য যে কতটা স্যাম্পল লাগবে, I have not seen any guidelines so far. আমি কোথাও এই ধরনের গাইডলাইন দেখি নাই যে কেস সিরিজের জন্য আমাকে এই কয়টা স্যাম্পল নিতে হবে। তো আমি জানি না আপনাদের কারো যদি জানা থাকে উইথ এভিডেন্স, উইথ রেফারেন্সেস, প্লিজ শেয়ার উইথ আস ইন দিস গ্রুপ। সিমিলারলি ইকোলজিক্যাল স্টাডিজ এর বেলায়ও আমি
কোনো লিটারেচার দেখি নাই যেখানে ওরা বলছে how many samples need to be taken to conduct ecological studies. Okay, fine. এখন এই যে ক্রস সেকশনাল স্টাডিতে আমাদের প্রাইমারি অবজেক্টিভ হলো to determine the prevalence of a condition. It could be a disease or any other health related problem. তো আমরা যখন ক্রস সেকশনাল স্টাডি করি, হাউ ডু উই প্রেজেন্ট আওয়ার রেজাল্ট? মনে করেন আমি একটা ক্রস সেকশনাল স্টাডি করব, আমার অবজেক্টিভ হলো টু ডিটারমাইন the prevalence of hypertension among adult population in a district. তাহলে এই যে আমি স্টাডিটা করার পরে আমি আমার রেজাল্টটাকে কিভাবে প্রেজেন্ট করব? I would prefer to present the percentage of people who have hypertension. Okay, am I clear? Yes, sir. আচ্ছা, অথবা আপনি যদি অন্য ডিজিজ নিয়েও কাজ করেন, আমরা কিন্তু প্রেজেন্ট করি কত পার্সেন্টের এই ডিজিজটা আছে, তাই না? যেমন কিছুদিন আগে আমরা একটা স্টাডি করেছি প্রিজনে, অ্যামং দ্য প্রিজনার্স। আমাদের অবজেক্টিভ ছিল হোয়াট ইজ দ্য প্রেভেলেন্স অফ এসটিআইজ অ্যামং প্রিজন পপুলেশন। তো সেখানেও আমরা প্রেজেন্ট করেছি এত পার্সেন্ট প্রিজনার্স হ্যাভ এসটিআই। ওকে, পার্সেন্ট। So one of the estimations that we provide in cross-sectional studies is a proportion. আরেকটা হইতে পারে মিন। আমরা কিন্তু মিন দিয়েও প্রেজেন্ট করতে পারি। যেমন ধরুন আপনি একটা স্টাডি করবেন, আপনার স্টাডির অবজেক্টিভ হলো হোয়াট ইজ দ্য মিন বার্থ ওয়েট of women who deliver at a hospital. যে সকল মহিলা মনে করেন একটা হসপিটালে ডেলিভারি করে, ওদের নিউবর্ন বেবির মিন বার্থ ওয়েট কত। অথবা আপনি দেখতে পারেন ইভেন ইন দ্য কমিউনিটি লেভেল, আপনি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কন্ডাক্ট দ্য স্টাডি টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য মিন বার্থ ওয়েট, in that case we will present the birth weight in terms of mean, not in terms of proportion. Similarly, আপনি ইচ্ছা করলে হিমোগ্লোবিনটাকে আপনি প্রেজেন্ট করতে পারেন in terms of mean. আপনি দেখতে চান what is the mean hemoglobin level of pregnant women, so you can see it, and in that case you can present the study finding in terms of mean. Is it okay? Clear? Is it all right? Yes, sir. আচ্ছা, আমি কেন এই দুইটা জিনিস বললাম? এই ক্রস সেকশনাল স্টাডির জন্য আপনার অবজেক্টিভ যদি থাকে টু প্রেজেন্ট দ্য ফাইন্ডিং ইন টার্মস অফ প্রপোর্শন, দেন দেয়ার ইজ ওয়ান ফর্মুলা। আর আপনার অবজেক্টিভ যদি থাকে to present the study finding in terms of mean, then there is another formula. Okay, এই দুইটার জন্য দুইটা আলাদা ফর্মুলা আছে। ওকে, আপনারা অনেকে এই ফর্মুলাটার সাথে পরিচিত, n equal to z square pq by d square. আপনারা এটার সাথে খুব পরিচিত, তাই না? অনেকেই যারা রিসার্চ করেন, যারা স্টাডি করেন, এইটার সাথে খুবই পরিচিত। And this is the sample size for a cross-sectional study when our objective is to give the estimate in terms of a proportion. অর্থাৎ যখন আমি পার্সেন্টেজে আমি আমার স্টাডির রেজাল্টসটা দিব, in that case we will use this formula. Here n is the desired sample size, z is the standard normal deviate, and the value of z is coming from the z distribution, এবং the z value for alpha
of 5% or at 5% level of significance, Z value is 1.96. And this value is coming from the Z table. Okay, আমরা এই Z table থেকে এই ভ্যালুটা পাই। P হইল anticipated population proportion, অর্থাৎ আমি এক্সাম্পলে আসব। আপনি যে ডিজিজের বা যে কন্ডিশনের প্রেভেলেন্স দেখবেন, সেই প্রেভেলেন্সটা আপনার স্টাডি পপুলেশনে আনুমানিক কত, পি ভ্যালু সেটা ইন্ডিকেট করে। কিউ ইজ 1 minus p, D is called the allowable error. How much error do you want to allow in this study? That is indicated by D. And alpha is the level of significance. Okay? তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, if I want to use this formula for the calculation of sample size, I need to have some information. One is p-value, value for the p, anticipated population proportion. অর্থাৎ আপনি যে পপুলেশনের জন্য প্রেভেলেন্স স্টাডি করবেন, সেই পপুলেশনের এস্টিমেটেড আনুমানিক কত পার্সেন্ট লোক ওই ডিজিজে ভুগছে, or in other words, what is the estimated proportion of that condition in the population, সেটা আমাকে জানতে হবে। আর ডি ভ্যালু, এই ডির ভ্যালুটা হলো সাবজেক্টিভ। ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড, দ্য রিসার্চার হ্যাজ টু ডিসাইড হোয়াট উড বি দ্য ভ্যালু ফর ডি। এই ডি ভ্যালু নিয়েই সবচাইতে বেশি সমস্যাটা ফিল করে, যেটা আমি দেখতে চাই আমাদের পার্টিকুলারলি আমাদের ইয়াং রিসার্চাররা। তো আজকে I will discuss how to decide about the value for D. Okay. যেমন ধরুন, your organization or say a researcher plans to conduct a study to estimate the prevalence of dental caries among males aged more than 40 years in a district. It is anticipated that the prevalence of dental caries in this age group would be about 15% in the population. What sample size do you need to conduct the study? Okay, তো এখানে দেখেন এই 15% হইল পি ভ্যালু। এই পি ভ্যালুটাকে বলা হচ্ছে 15%, কারণ এখানে বলেই দেওয়া হয়েছে যে পপুলেশনে অ্যান্টিসিপেট, মানে আমরা ধারণা করছি যে ডেন্টাল ক্যারিজের প্রেভেলেন্স ইজ অ্যাবাউট 15%। ওকে, কিন্তু আপনি নিজে যখন রিসার্চ করবেন, আপনাকে তো এগুলো কেউ বলে দিবে না, আপনার শুধু এইটুকু জানা আছে। ইউর অর্গানাইজেশন সে ইউ ওয়ান্ট টু কন্ডাক্ট এ স্টাডি টু এস্টিমেট দ্য প্রেভেলেন্স অফ ডেন্টাল ক্যারিজ among males aged more than 40 years in a district. আপনার শুধু এইটুকুই, আপনি এইটুকু করতে চান, আর বাকিগুলো আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। আচ্ছা, এখানে আমি একটু বলবো যে ক্রস সেকশনাল স্টাডিতে আমি একটু আগে যেটা আলাপ করেছি, যে আমরা we want to give an estimate either for a proportion or a mean. স্ট্যাটিস্টিক্যালি আমরা এস্টিমেশন দুভাবে দিতে পারি, একটাকে বলি পয়েন্ট এস্টিমেট, আর একটা হলো ইন্টারভ্যাল এস্টিমেট। পয়েন্ট এস্টিমেট উই গিভ বাই এ সিঙ্গেল ভ্যালু। যেমন ধরুন, আপনি একটা সার্ভে করলেন, সার্ভে করে দেখলেন ডেন্টাল ক্যারিজ সে আন্ডার 5 চিলড্রেনের সে ডেন্টাল ক্যারিজ আছে 10%। সো দিস 10%, এটাকে আমরা বলছি পয়েন্ট এস্টিমেট। ইন্টারভ্যাল এস্টিমেট ইজ অ্যান এস্টিমেট given by two values by a range of value. একটা রেঞ্জ দিয়ে দেওয়া হয়, এবং বলা হয় যে ওকে, ডেন্টাল ক্যারিজ এই পপুলেশনের ভিতরে আছে
ধরুন সে 10 to 15% এর ভিতরে। তো আপনাদের মতে কোন এস্টিমেটটা বেটার দেওয়া, পয়েন্ট এস্টিমেট অর ইন্টারভ্যাল এস্টিমেট, কোনটা বেটার? Interval, sir. Interval estimate, কেন? Why do you think it is better? ওকে, আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেই, ধরুন আমি যদি বলি, ধরেন এই যে আমি বসে আছি, আমার পকেটে কত টাকা আছে, কেউ বলতে পারবেন? একটা রেঞ্জে বলাটা ভালো স্যার, কেন? কারণ পয়েন্টে তো আমার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকতে পারে স্যার। এক্স্যাক্টলি, জানি না স্যার। এক্স্যাক্টলি। আপনি যদি পয়েন্ট এস্টিমেট বলেন, there is a greater probability of being incorrect. Or if you can give the estimate in a range, there is a greater probability of being correct. For example, যেটা বলছিলাম, আপনাকে যদি আমি 100 বার চান্সও দেই, আপনি কিন্তু পয়েন্ট এস্টিমেটে আমার পকেটে কত টাকা আছে বলতে পারবেন না। কিন্তু আপনি যদি রেঞ্জ ইউজ করেন, হ্যাঁ, আপনি বলে দিতে পারবেন। যেমন আমি বলে দিতে পারি আপনাদের সবার পকেটে কত টাকা আছে, আমি কিন্তু বলে দিতে পারি। হ্যাঁ, আপনাদের সবার পকেটে 0 থেকে সে 50,000 টাকা আছে। Am I correct? জি স্যার। হ্যাঁ, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট, আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। যেমন ধরুন, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইউ হ্যাভ ডিসাইডেড টু গো টু বরিশাল, and you have heard that there are very good ferries. Ferries means launches from Dhaka to Borishal. আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে আপনি বরিশালে লঞ্চে যাবেন, and you have heard from your friends that there is a very good launch, say Sundarban 5, and you have decided to travel by that. ঠিক আছে, সুন্দরবন 5-এ করে আপনি যাবেন। কিন্তু আপনি সদরঘাট থেকে এটা কখন ছাড়ে আপনি জানেন না, কেমন? তো আপনি আপনার এক ফ্রেন্ডকে জিজ্ঞেস করলেন যে, দোস্ত আমি তো সদরঘাট থেকে বরিশালে যাব এবং ঠিক করছি সুন্দরবন 5-এ করে যাব। তো তুই জানোস এই লঞ্চটা কটার সময় ছাড়ে? তো বলতেছে, বলে এইটা একটা প্রশ্ন হইলো, হ্যাঁ আমি জানি না এমন কোনো তথ্য আছে নাকি, এটা তো তোর ইজিলি বলে দিতে পারি। সে বলল এই লঞ্চ ছাড়ে দুপুর 12টা থেকে রাত 12টা এর ভিতরে। ইন্টারভ্যাল এস্টিমেট দিচ্ছে, তাই না? ঠিক আছে না? Yes, sir. দুপুর 12টা থেকে রাত জি, স্যার। 12টা, লঞ্চ ছাড়ে হইলো সন্ধ্যা 7টায়। সে তো কারেক্ট, কারেক্ট না? জি, স্যার। আচ্ছা, কিন্তু with this interval estimate, can you take a good decision যে আপনি বাসা থেকে কখন বের হবেন? Can you take a good decision? Yes, sir. No, you cannot. তাহলে মনে রাখবেন, স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ ফর ডিসিশন মেকিং। আমরা যে স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ি, আমরা যে স্ট্যাটিস্টিক্স ইউজ, আমরা যে দেখি বা উই জেনারেট স্ট্যাটিস্টিক, দ্যাট ইজ ফর ডিসিশন মেকিং। তো আমার স্ট্যাটিস্টিক্স দেখে আমি যদি সিদ্ধান্ত নিতে না পারি, দেন দ্যাট স্ট্যাটিস্টিক ইজ ইউজলেস। তাহলে আপনি যখন পয়েন্ট এস্টিমেটটা দিবেন, ডু ইউ ওয়ান্ট টু গিভ ইট ইন এ ভেরি ওয়াইড রেঞ্জ অর এ ন্যারো রেঞ্জ? কোনটা আপনি দিবেন? ওয়াইড রেঞ্জে দিব স্যার। ওয়াইড রেঞ্জে দিবেন, তাহলে তো দুপুর 12টা থেকে রাত 12টা। ন্যারো রেঞ্জ। ন্যারো রেঞ্জে দিতে হবে। কারণ আপনি যদি আরেক ফ্রেন্ডকে জিজ্ঞেস করেন, সে যদি বলে হ্যাঁ ঠিক আছে, লঞ্চ ছাড়ে হইলো 6:30 থেকে 7:30টার ভিতরে, লঞ্চ ছাড়ে 7টার সময়, হি ইজ অলসো কারেক্ট, 6:30 থেকে 7:30 এর ভিতরে। নাও ইউ ক্যান টেক এ গুড ডিসিশন যে আপনি বাসা থেকে কখন বের হবেন। ঠিক আছে না? তাহলে what do we want? We want a narrow interval. Am I clear?
Yes, sir. In statistic, we call it, we want a precise interval. Okay? We want a precise interval. ঠিক আছে? Yes, sir. এটা যেন মনে থাকে। ওকে, যেমন ধরেন আপনারা এটা দেখতে পাচ্ছেন, যেমন ধরেন এই একজন একটা স্টাডি করলো, the objective was to determine the prevalence of diabetes in a certain population, say in a district. তো এর ভিতরে একজন স্টাডি করে দেখলো যে 7% ডায়াবেটিস আছে ওই ডিস্ট্রিক্টে এবং অ্যাডাল্ট পপুলেশন। ঠিক আছে, উনি যখন ইন্টারভ্যাল এস্টিমেট বের করলেন, সেই রেঞ্জটা হইল 1 to 13%। ঠিক আছে, আরেকজন স্টাডি করলেন, উনিও পেয়েছেন 7% পয়েন্ট প্রেভেলেন্স, কিন্তু উনার ইন্টারভ্যাল এস্টিমেট হলো 4 to 10। আরেকজন স্টাডি করেছেন, উনিও পেয়েছেন পয়েন্ট এস্টিমেট 7%, but interval estimate is this one, 5 to 9%. Another person who also conducted and had the same point prevalence, but his interval prevalence ranged between 6 and 8%. তাহলে কোন স্টাডিটা আপনার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হবে? শেষেরটা স্যার, 6 to 8%। শেষেরটা, তাই না? আচ্ছা, তো আমরা যখন এই ইন্টারভেলটা আমরা দেই with a certain percentage of confidence, then we call it confidence interval. তো সেই কনফিডেন্স লেভেলটা যদি 95% থাকে, then we call it 95% confidence interval. ওকে, 95% কনফিডেন্স ইন্টারভেল, এই ক্ষেত্রে এটার মানে হলো সোজা বাংলায় যে আপনি যদি এই পপুলেশনে আপনি যতবার স্টাডি করবেন 95% ক্ষেত্রে আপনার পয়েন্ট প্রেভেলেন্সটা এই রেঞ্জের ভিতরে থাকবে। কেমন? আপনি এভাবেও এক্সপ্লেইন করতে পারেন যে if you conduct a study in this population, the population parameter, that means the prevalence of diabetes, will be between 1 to 13%, and you are giving 95% guarantee. ওকে, আপনি দুভাবে বলতে পারেন। একভাবে বলতে পারেন যে আপনি যদি এই পপুলেশনে স্টাডি করেন, প্রেভেলেন্স বের করতে চান ডায়াবেটিস, সেই ডায়াবেটিসের প্রেভেলেন্স যদিও আমি পেয়েছি 7%, কিন্তু এই পপুলেশনে অ্যাকচুয়ালি ডায়াবেটিসের পার্সেন্টেজ হইল 1 to 13%, এর ভিতরে যে কোনো ভ্যালু, and you are giving 95% guarantee. This is actually the practical interpretation for 95% CI. Our statistical interpretation হলো, if you take repeated sample from the same population, the prevalence of diabetes in 95% cases would lie between 1 and 13%. ওকে, এটা হলো আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন। আর প্র্যাকটিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন হলো, we want to give 95% guarantee that the population or the prevalence of diabetes in the population will be between 1 and 13%. ঠিক আছে, তাহলে আপনি এখানে খেয়াল করেন এই প্রতি ক্ষেত্রে এই যে 7%, সবাই বলেছি পয়েন্ট এস্টিমেট পেয়েছে 7%,
তার পাশে দেখেন এই যে +-6, +-3, +-2, +-1. হোয়াট ইজ দিস প্লাস মাইনাস? তো আমাদের কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল ক্যালকুলেশনের জন্য উই হ্যাভ এ ফর্মুলা, সেটা হইল এস্টিমেটর প্লাস মাইনাস রিলায়েবিলিটি কোএফিসিয়েন্ট ইনটু স্ট্যান্ডার্ড এরর। দিস ইজ দ্য ফর্মুলা। এস্টিমেটরটা হইল পয়েন্ট এস্টিমেট, দ্যাট ইজ দিস 7%, আর রিলায়েবিলিটি কোএফিসিয়েন্ট, this value is coming from the Z table. ওই যে বলেছি না 95% কনফিডেন্স লেভেলে Z ভ্যালু হলো 1.96, আর স্ট্যান্ডার্ড এররটা আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করে নিতে হয়, এটা উই নিড টু ক্যালকুলেট। তাহলে আপনি দেখেন একটা জিনিস, ইফ উই লুক এট দিস, ওকে একটুখানি, আচ্ছা ওকে ফাইন। তাহলে আপনি দেখেন আমরা বলেছি যে 95%, আমি 95 বলি, 95% কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল আমরা যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে আমার লাগবে হইলো পয়েন্ট এস্টিমেট, লাগবে হইলো জেড ভ্যালু, আর লাগবে হইলো স্ট্যান্ডার্ড এরর। এই তিনটা জিনিস লাগবে। এই পয়েন্ট এস্টিমেট যেটা, সেটা তো আপনি যেটা পেয়েছেন দ্যাট ইজ এ ফিক্সড ভ্যালু। এখন দেখেন 95% কনফিডেন্স ইন্টারভ্যালটা ওয়াইড হবে না ন্যারো হবে ডিপেন্ড করতেছে এই ফ্যাক্টরের উপরে, এইটার এই যে রিলায়েবিলিটি কোএফিসিয়েন্ট ইনটু স্ট্যান্ডার্ড এরর, এইটুকুর উপরে নির্ভর করতেছে আপনার 95% সিআইটা ন্যারো হবে না ওয়াইড হবে। এই যে প্রোডাক্ট, এইটা যদি ছোট হয় 95% সিআইটা আপনার ন্যারো হবে, আর এই প্রোডাক্টটা যদি বেশি হয় তাহলে 95% সিআইটা ওয়াইডার। এইটুকু বোঝা গেল? স্যার। হ্যাঁ, এটুকু বোঝা গেল? জি স্যার। ওকে, তাহলে আপনি খেয়াল করে দেখেন, আপনি যদি 95% কনফিডেন্স ইন্টারভ্যালকে যদি ন্যারো রাখতে চান তাহলে আপনি এগেইন খেয়াল করেন এই যে রিলায়েবিলিটি কোএফিসিয়েন্ট যে জেড ভ্যালু তো ফিক্সড, এটা 1.96 এট 95% কনফিডেন্স লেভেল। তার মানে আপনার স্ট্যান্ডার্ড এররটা ছোট হইতে হবে, ঠিক আছে না? আপনার স্ট্যান্ডার্ড এরর ছোট হইতে হবে। তো আপনারা যদি মনে করতে পারেন দ্য ফর্মুলা ফর স্ট্যান্ডার্ড এরর, আমি একটু লেখার চেষ্টা করি দেখি। এখানে লেখার একটা ইয়ে আছে না? এই তো পেয়েছি। আচ্ছা, দেখবেন স্ট্যান্ডার্ড এরর আমি যদি এসি দিয়ে লিখি, স্ট্যান্ডার্ড এররের ফর্মুলা, if you want to calculate proportion, সেটা হইল রুট ওভার, সরি এটা বাদ, স্ট্যান্ডার্ড এররের ফর্মুলা হইল if it is for mean, standard deviation by root over n, ঠিক আছে? তাহলে স্ট্যান্ডার্ড এররের ফর্মুলা হইল স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বাই রুট ওভার n. It is for the measure of mean. If you want to calculate the mean from your sample, then standard error would be equal to standard deviation by root over n. তাহলে আপনি দেখেন আমরা যদি এই ছোট্ট ফর্মুলাটার দিকে তাকাই তাহলে দেখেন n হইল স্যাম্পল সাইজ, n যদি বড় হয় তাহলে স্ট্যান্ডার্ড এরর কি হবে, ছোট হবে না বড় হবে? ছোট হবে স্যার। ছোট হবে না? তাহলে আপনি খেয়াল করে দেখেন যে আপনার স্যাম্পল সাইজ যদি বড় হয়
স্ট্যান্ডার্ড এরর ছোট হবে। আর স্ট্যান্ডার্ড এরর যদি ছোট হয় তাহলে আপনার এই রিলায়েবিলিটি কোএফিসিয়েন্ট এন্ড স্ট্যান্ডার্ড এররের যে মাল্টিপ্লিকেশনের পরে যে ভ্যালু সেটাও ছোট হবে, তাই না? এই দুইটার গুণফল ছোট হবে না? জি স্যার। তাহলে ছোট হইলে আপনার কনফিডেন্স ইন্টারভ্যালটা ন্যারো হবে, ন্যারো, তাই না? আর স্ট্যান্ডার্ড এরর ফর প্রপোর্শন, স্ট্যান্ডার্ড এরর ফর প্রপোর্শন যদি হয় সেইটার ফর্মুলা হইল রুট ওভার পি কিউ বাই এন। ঠিক আছে, এটার ফর্মুলাটা হলো রুট ওভার পি কিউ বাই এন। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখন দেখেন আমরা যদি ওই ফর্মুলাটার দিকে তাকাই, আমরা বলেছি এই যে প্লাস মাইনাস যেটা আছে, প্লাস মাইনাসটা হলো রিলায়েবিলিটি কোএফিসিয়েন্ট ইনটু স্ট্যান্ডার্ড এরর। ঠিক আছে না? এখন আমরা যদি এইটুকুকে ইফ উই সে দ্যাট দিস ইজ দ্য, if we consider this as error, okay, এটাকে যদি আমরা এরর ধরি এবং if we express this amount by d, তাহলে d is equal to reliability coefficient আমরা বলেছি z, তাই না? is z into, যেহেতু প্রপোর্শন সেই জন্য পি কিউ বাই এন। ঠিক আছে না? পি কিউ বাই এন। আচ্ছা, এখন এটাকে আমি যদি দুপাশে স্কয়ার করি, এটাকে যদি স্কয়ার করে দেই, হ্যাঁ, তাহলে সো ইট উড বি ইকুয়াল টু ডি স্কয়ার উইল বি দিস ওয়ান। তাহলে আমার এই ডান পাশের অংশটুকু হচ্ছে ইজ ইকুয়াল টু জেড স্কয়ার পি কিউ বাই এন, হচ্ছে না? এটাকে স্কয়ার করলে এই পার্টটুকুকে স্কয়ার করলে আমরা পাচ্ছি জেড স্কয়ার পি কিউ ডিভাইডেড বাই এন। তাহলে দেখেন আমরা যদি এনটাকে এখানে নিয়ে আসি, অর দিস মিনস এন ইকুয়াল টু জেড স্কয়ার পি কিউ ডিভাইডেড বাই ডি স্কয়ার। ঠিক আছে না? এটুকু ঠিক আছে? Yes স্যার। সো দিস ইজ দিস ফর্মুলা, এই যে এই ফর্মুলা। ঠিক আছে না? তো আপনি বুঝতে পারছেন ফর্মুলাটা কোত্থেকে কিভাবে আসছে। কেমন? ওকে, ইজ ইট অল রাইট? ইজ ইট অল রাইট? Yes স্যার। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আপনি দেখেন, সো দ্যাট ইজ দ্য অরিজিন অফ দিস ফর্মুলা। এখন প্রশ্ন হলো আপনি ডির ভ্যালুটা কিভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন। দেখবেন in most of the cases, say I would say in 95% cases আমাদের কাছে যে রিসার্চ প্রপোজাল গুলো আছে সব জায়গায় দে ইউজ ডি ইকুয়াল টু 0.05, ডি ইকুয়াল টু 5%। ঠিক আছে, 0.05 আপনি দেখবেন, খেয়াল করে দেখবেন। ঠিক আছে না? এভরিবডি ইজ ইউজিং দিস ভ্যালু in all cases। ঠিক আছে, but this should not be,
তাহলে one way to decide about the value for D is this plus minus. আপনি পয়েন্ট এস্টিমেটের সাথে 95% CI কত চান, কত প্লাস মাইনাস চান। আপনার পয়েন্ট প্রিভ্যালেন্স যদি মনে করেন, আমি যে একটু আগে এক্সাম্পল যেটা বলছিলাম, যে এই যে 15% আমরা বলছি অ্যান্টিসিপেটেড প্রিভ্যালেন্স। কেমন? অ্যান্টিসিপেটেড প্রিভ্যালেন্স অর্থাৎ আপনি ধারণা করছেন যে এই পপুলেশনে প্রিভ্যালেন্স ইজ অ্যারাউন্ড 15%। তাহলে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমি যে স্টাডিটা করব আমাকে তো 95% সিআইটা দিতে হবে। তাহলে আমার 95% সিআইটা এই 15 প্লাস মাইনাস কতর ভিতরে আমি রাখবো। ঠিক আছে, প্লাস মাইনাস কতর ভিতরে রাখবো। ঠিক আছে, আপনি যদি সিদ্ধান্ত নেন প্লাস মাইনাস 5% এর ভিতরে রাখবেন, তাহলে আপনার স্টাডি করার পরে আপনার 95% সিআই হবে এই 10% to 20%। ঠিক আছে, আপনার প্রেভেলেন্স যদি 15% হয়, আপনার 95% সিআই আপনি যেটা ক্যালকুলেট করলে পাবেন 10 to 20%। সো আপনি at this range 95% CI পাবেন। The question is, are you happy with this range? আপনি কি খুশি এই রেঞ্জে? It is subjective, you have to decide. কেমন? আপনি এই রেঞ্জে খুশি কিনা। না, আপনি এই রেঞ্জে যদি খুশি না হন, তাহলে আপনি কি এটা কমাইতে চান? তাহলে আপনি দেখেন প্লাস মাইনাস 4 যদি 4% যদি ধরেন 4%, দেন আপনার 95% সিআই হবে 15 minus 4 11, আর ওইদিকে 15 plus 4 19, 11 to 19% হবে। ঠিক আছে, আর আপনি যদি এখানে প্লাস মাইনাস 3 ধরেন, দেন ইট উড বি 12 to 18%। ঠিক আছে না? এখন আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনার 95% সিআই আপনি কোন রেঞ্জের ভিতরে চান। এটা সিদ্ধান্ত কিন্তু আপনার। ঠিক আছে, and this plus minus value আপনি যেটা নিবেন, this plus minus value is the value for D. Am I clear? That means আপনি যদি 12 থেকে 18 এই রেঞ্জের ভিতরে যদি আপনার 95% সিআই চান, your D value should be 3%, okay, or 0.03। আর আপনি যদি এই রেঞ্জের ভিতরে চান 11 to 19%, then your D value should be 4%। আর আপনি যদি 5% ধরেন D value, then the range of your 95% CI would be between 10% and 20%। এখন আপনি কোনটা নিবেন, সিদ্ধান্ত আপনার। Any question so far? Any question? স্যার, কোনটা জি। নিলে ভালো হবে এটা কি আমার স্টাডির সাথে নির্ভর করবে, নাকি হচ্ছে পপুলেশনের যে প্রিভেলেন্স এটার সাথে কোনো কোরিলেশন থাকবে? আমরা তো পপুলেশনের প্রেভেলেন্সেই বের করি। ঠিক আছে না? আমাদের মেইন অবজেক্টিভ হইলো ইয়েস। পপুলেশনের প্রেভেলেন্স কত সেটা বের করা। এখন ওই যে আপনাকে যে উদাহরণ দিলাম, বরিশালে যাব আমি, হ্যাঁ, এখন আপনি কি দুপুর 12টা থেকে রাত 12টার রেঞ্জে বলবেন, না আরো ন্যারো রেঞ্জে বলতে চান? সেই সিদ্ধান্তটা আপনাকে কষ্ট করে নিতে হবে। ঠিক আছে, আপনি যদি মনে করেন যে ওকে 10 থেকে 20 এই রেঞ্জ, এটা মনে হয় একটু বেশি রেঞ্জ, তাহলে আপনাকে কমাইতে হবে।
কমাইতে হলে আপনাকে ডি এর ভ্যালুটা কমাইতে হবে অ্যাকর্ডিংলি, ঠিক আছে? কারণ আনফরচুনেটলি যেটা হয় আমাদের দেশে, ইভেন ইফ উই লুক এট দ্য বিডিএইচএস রিপোর্ট, BDHS generates a very good report. It gives us information related to fertility, mortality, MCH, EPI, many information it is giving. But unfortunately, they don't give us any 95% CI or a 95% confidence interval data. 95% confidence interval delay, we can understand how precise was the study result. কেমন সেটা আমরা বুঝতে পারতাম, ওকে, ঠিক আছে? কিন্তু সেটা সচরাচর দেয় না, বাট ইট ইজ প্রেফারেবল টু গিভ দ্য 95% CI। আপনি যদি লিটারেচার পড়েন, বই পড়েন, দেখবেন ইট ইজ প্রেফারেবল টু অলসো গিভ দ্য 95% CI। কেমন? সুতরাং ওই সিদ্ধান্তটা আপনাকে নিতে হবে, ওকে? এনি আদার কোশ্চেন? আপনারা ক্লিনিশিয়ান হিসাবে স্যার আমার আপনারা, জি স্যার জি আমি এই যে স্যাম্পল সাইজ করার সময় ডি এর যে ভ্যালুটা স্যার একটা কোশ্চেন, জি, আপনার কথাটা না ভালো বোঝা যায় না। আমার কথা এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেন, এখন এই শোনা যে ডি এর ভ্যালুটা যে আমি একটু বাড়ালাম কমালাম, আমার স্যাম্পল সাইজও তো বাড়বে কমবে, এটা কি হ্যাঁ। মেথোডোলজি সেকশনে কি উল্লেখ করে দিতে হবে, এক্সপ্লেইন করে দিতে হবে যে কেন আমি এটা বাড়ালাম অথবা কমালাম? কিসের মানে কোনটার ভ্যালু? পির ভ্যালু? না না ডি ডি নো নো নো, ইউ ডোন্ট নিড টু মেনশন ইট। আপনি খালি বলবেন, এইটুকু আপনি বলতে পারেন, উই ওয়ান্ট টু হ্যাভ দ্য স্যাম্পল সাইজ উইথ এ প্রিসিশন অফ 3%, ওকে? That means you will consider the value for D is D as 3%. That's it. ঠিক আছে? এবং everybody knows that if you consider a value for D, consider a small value for D, it will give a better precision of the result. এটা সবাই জানি। তাহলে ডি মান যদি কম হয় তাহলে স্যাম্পল সাইজ বড় হয়ে যাবে। Absolutely, absolutely. তাই তো বলেছি। তো আমাদের অল্প সময়ের যে স্টাডি গুলো, এগুলাতে তো আমরা স্যাম্পল সাইজ কমাইতে চাই। ওকে, ভেরি গুড কোশ্চেন। এখন প্রশ্ন হলো যে বাজেট আমি কম তো, থাকে, সময় কম হ্যাঁ থাকে, কমপ্লেক্স হ্যাঁ থাকে, প্রিভ্যালেন্স কম থাকে, ডিজিজ পরিমাণ কম, আমাদের ফ্যাসিলিটিস কম, সেই ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল সিনারিতে আমরা তো স্যাম্পল সাইজ কমাই ফেলতে চাই। ওকে ওকে ফাইন। আচ্ছা, এখন দেখেন সমস্যাটা কোথায় হয়। সাপোজ বাংলাদেশের নিউনেটাল মর্টালিটি রেট হইল কারেন্টলি অ্যারাউন্ড 20 per 1000 লাইভ বার্থ, ঠিক আছে? 20 per 1000 লাইভ বার্থ মিনস 2%, কেমন? নিউনেটাল মর্টালিটি রেট হইল কারেন্টলি বাংলাদেশে 2%, ঠিক আছে? তা এখন আমি এই যে আপনাদের সাথে, আপনারা এই স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন, আমার এক্সেলের স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন জি না? স্যার, দেখতে আচ্ছা, পাচ্ছি। এখন মনে করেন তাহলে আমার পি ভ্যালু কত? পির ভ্যালু 2%, তাই না? পির ভ্যালু 2% না? জি স্যার। যেহেতু বলেছি নিউনেটাল মর্টালিটি 20 per 1000 মিনস 2%, ঠিক আছে? হুম। আচ্ছা, তাহলে এই যে পি ভ্যালু, এই যে পির ভ্যালু 2%, 2% মানে হলো 0.02, ঠিক আছে না? ঠিক আছে না? জি স্যার। আলফা হইলো 5%, যেটা আমরা সচরাচর ধরি। তাহলে জেড ভ্যালু বলেছি 1.96, জেড স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এত। পি ভ্যালু হইলো 0.02, তাহলে কিউ ইজ 1 মাইনাস পি ইজ ইকুয়াল টু 98.98, ঠিক আছে না? জি স্যার।
এখন আপনি ধরেন ডি ভ্যালু ধরলেন 0.05, যেটা সচরাচর সবাই ধরে। জানেন আপনার স্যাম্পল সাইজ কত আসছে? আসছে 30। Your sample size is 30. It means that you need 30 samples to estimate the neonatal mortality rate, suppose in a district. Do you think it is realistic to have 30 sample to No, sir. estimate the neonatal mortality? আপনি যদি এই 30টা স্যাম্পল নিয়ে নিউনেটাল মর্টালিটি বের করতে চান, আপনি এই 30টার ভিতরে কোনো নিউনেটাল ডেথ পাবেন না। না পাইলে আপনি কি রিপোর্ট করবেন? ইন বাংলাদেশ there is no neonatal death. Bangladesh is free from neonatal deaths and you will get a Nobel Prize. হ্যাঁ, আপনি এটা রিপোর্ট করলে তো নোবেল প্রাইজ পেয়ে যাবেন, কারণ পৃথিবীর কোনো দেশ নাই যেখানে নিউনেটাল মর্টালিটি হইলো 0। হ্যাঁ, ইভেন ইন ইউএসএ। ঠিক আছে না? সো Yes, sir. ইউ সি হোয়াই দিস প্রবলেম হ্যাজ কাম আপ। আপনি খেয়াল করে দেখেন 5% তো ঠিকই আছে। হ্যাঁ, এই জেড স্কোয়ার ভ্যালু ঠিক আছে, পি ভ্যালু ঠিক আছে, কিউ ভ্যালু ঠিক আছে। এই সমস্যা হইলো ডি ভ্যালু নিয়ে। আপনি খেয়াল করে দেখেন ডি ভ্যালু যদি 5% ধরেন, আপনার 95% সিআই কত হবে? 2% প্লাস মাইনাস 5%। তার মানে কি হয়? 0% to 7% এর ভিতরে থাকবে। ঠিক আছে না? তাহলে it is very likely that after conducting the study with a sample size of 30, you will get the neonatal mortality rate 0%. ঠিক আছে না? So in that situation, it is not realistic to have a value for D as 5%. It's not realistic. আপনি এই ডি ভ্যালু যদি 1% ধরেন, তাহলে আপনার নিউনেটাল মর্টালিটি উড বি 10% to 30%, প্লাস মাইনাস 1। ঠিক আছে না? তাহলে 10% ধরলে কত হয়? 0.01। এবার দেখেন স্যাম্পল সাইজ কত দেখছেন? 753। বাট স্টিল আপনি দেখেন the range is too wide. 10 to 30 neonatal deaths per 1000 live birth. 10ও হইতে পারে আপনি স্টাডি করলে, আবার 30ও হইতে পারে, এর ভিতরে যে কোনো ভ্যালু হইতে পারে। বাট স্টিল ডি ভ্যালু ইজ, I mean, the estimation is not precise. So you need to still reduce the value for D. Say if you take 0.005, 0.5%, আপনি দেখছেন এখন the sample size, required sample size is 3000 something. এখন আপনি মনে করতে পারেন যে হ্যাঁ, 3000 স্টাডি করলে আমি একটা এস্টিমেশন দিতে পারবো। In that case, আপনার D value is 0.5%. আপনার range would be 1.5 to 2.5% এর ভিতরে থাকে। Now, the question is, এই যে ডক্টর আনোয়ার সাদাত যে প্রশ্নটা উঠাইছেন, of course, আমরা ডি ভ্যালু যত ছোট করব, আমার এস্টিমেশনটা তত বেশি প্রিসাইজ হবে এবং তত ন্যারো হবে। And of course, as you say, then a value with a very narrow precision is very good. But if we want to get a narrow precision, we need to increase the sample size. এখন প্রশ্ন হলো, মনে রাখবেন আরেকটা কথা, যে এই যে স্যাম্পল সাইজ আমরা যেটা ক্যালকুলেট করি, ইটস এ গাইড। ঠিক আছে, এটা একটা গাইডলাইন। আপনি ফাইনালি স্যাম্পল সাইজ কত নির্ধারণ করবেন based on the value of D depends on the resources you have. আপনার কাছে টাকা পয়সা কত আছে সেটাও তো বিবেচনায় আনতে হবে। আপনার হাতে কতটুকু সময় আছে, এত বড় স্যাম্পল নিয়ে কাজ করতে পারবেন কিনা সেটাও তো আপনাকে বিবেচনায় আনতে হবে। তাহলে সেইগুলো বিবেচনায় এনে, মাথায় এনে আপনাকে একটা ডি ভ্যালু সেট করতে হবে
which is realistic for you in terms of available resources and time needed to conduct the study. কিন্তু সেটা করতে গিয়ে দেখা গেল যে আপনার টাকা পয়সা খুবই কম, এতে করে ওই ডির ভ্যালু বাড়ায়া স্যাম্পল সাইজ ছোট না করলে হয় না। আমি একটা এক্সাম্পল দিই। আমি ওই যখন জাইকাতে কাজ করি, আমাদের একটা প্রজেক্ট ছিল সাতক্ষীরা উপজেলাতে। চৌগাছা একটা উপজেলা আছে, ওরা ক্লেম করে যে ওদের ওখানে নিউনেটাল মর্টালিটি ওরা অনেক কমায় আনছে। সেটা ওরা বলছে যে এই অ্যারাউন্ড 15 মতো হইতে পারে পার 1000 লাইভ বার্থ, কিন্তু দে ডু নট হ্যাভ এনি সিস্টেমেটিক ডেটা। ওদের কোনো ডেটা নাই এটা প্রুফ করার। তো আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করলো যে আপনারা এই একটা স্টাডি আমাদেরকে করে দিবেন কিনা, যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের উপজেলাতে নিউনেটাল মর্টালিটি কত আছে। তো আমার যে চিফ অ্যাডভাইজার, মাই বস, সে আমাকে বললো যে তাজুল, সো দিস ইজ এ রিকোয়েস্ট উই হ্যাভ রিসিভড ফ্রম দিস উপজেলা, can you please design a study and calculate the sample size and estimate and budget? আমি বললাম ফাইন, নো প্রবলেম। তো আমি স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেট করে এরকম 3000 3500 আমি বললাম যে এরকম লাগবে, তোমার এতগুলো স্যাম্পল লাগবে, এবং এই স্যাম্পল গুলো কালেক্ট করতে গেলে আমাদের সব মিলিয়ে ডাটা কালেকশন এবং অন্যান্য মিলিয়ে আমাদের এত টাকার মতো খরচ হবে। তখন আমাকে বলল যে আমাদের তো এত টাকা নাই, তো স্যাম্পল সাইজটা আরো কমানো যায় কিনা। তখন ওকে আমি ক্যালকুলেশন করে দিলাম যে তুমি যদি এই প্রিসিশনে চাও, এই রেঞ্জে যদি চাও 95% CI, I need this number of sample. এইটাতে যদি চাও আমার এত স্যাম্পল দরকার, এইটাতে যদি চাও এত স্যাম্পল দরকার, এইটাতে যদি চাও এত স্যাম্পল দরকার। তো এখন ইউ ডিসাইড তুমি কোনটা চাও। তখন তো ওর একটু চিন্তায় পড়লো যে এখন কোনটা আমি চাবো। ঠিক আছে, তখন আমি বললাম যে দেখো তুমি যে স্যাম্পল সাইজ বলতেছো, এই স্যাম্পল সাইজে যদি আমরা স্টাডি করি আমার রেঞ্জ হবে এত, সে এই 10 to 30 এর ভিতরে থাকবে। তো এর ভিতরে থাকলে it would be very difficult to conclude about the neonatal mortality rate in that উপজেলা। Then he was asking me, then Tajul, what is your decision? আমি বলতাম যে ওকে, তুমি অ্যাটলিস্ট এই স্যাম্পল সাইজে তুমি যদি স্টাডি করো এই প্রিসিশনে পাবা, আর তুমি যদি এর নিচে নামো আমার প্রিসিশনটা অনেক ওয়াইড হয়ে যাবে, এবং আলটিমেটলি দ্যাট স্টাডি রেজাল্ট উড বি ইউজলেস। তো সেই ক্ষেত্রে তোমার যদি টাকা না থাকে এত স্যাম্পল সাইজের বেশি নেওয়ার, ইটস বেটার নট টু কন্ডাক্ট দ্য স্টাডি। তাহলে ওইটাও খেয়াল রাখতে হবে, আমার টাকা নাই, পয়সা নাই, তাই বলে আমি এমন একটা ছোট স্যাম্পল নিয়ে কাজ করব যেটার স্টাডি রেজাল্টটা ইউজফুল হবে না, দেন ইট ইজ এ ওয়েস্টেজ অফ দ্য টোটাল রিসোর্সেস। ওকে, সেই জন্য আমাদেরকে দুইটা ইস্যুই দেখতে হবে, যে হোয়াট উড বি দ্য প্রিসিশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হাউ মাচ মানি ডু আই হ্যাভ। ওকে, have I answered the question? Yes, sir. It's okay. ঠিক আছে, Thank you, sir. okay, fine. So this is one way to decide about D. There is another way to decide about D. তো আমার কাছে, আমি যখন পার্সোনালি ইউজ করি, I consider the 95% CI. আর রিলেটিভ প্রিসিশন হলো আপনি ডির ভ্যালু এস্টিমেটেড প্রেভেলেন্স যেটা আছে সেটার কত পার্সেন্ট ধরবেন। ফর এক্সাম্পল, আমরা বলেছি এস্টিমেটেড প্রেভেলেন্স আছে হলো 15%। ঠিক আছে, এস্টিমেটেড প্রেভেলেন্স ইজ সে 15%, 15%। এখন আপনি এই 15%-এর
কত পার্সেন্ট ধরবেন আপনার ডি ভ্যালু, আর যেটাকে আমরা বলছি এরর। আপনি যদি এটা 10% এরর ধরেন, অর্থাৎ 15%-এর 10% যদি ডি ভ্যালু ধরেন, দেন ডি ভ্যালু উড বি 1.5%, ওকে। আর যদি 20% ধরেন, ডি ভ্যালু উড বি 3%. So this is another way to decide about the D. To another way to decide about B. আপনি খেয়াল করেন, আপনার প্রেভেলেন্স যদি এস্টিমেটেড 40% হয়, তাহলে দেখেন এটা 10% যদি আপনি অ্যালাউয়েবল এরর বা ডি ভ্যালু ধরেন, in that case D would be 4%. But if you consider a 20% error, then the D value would be 8%. ঠিক আছে? That means it is affected by the prevalence, estimated prevalence of the condition in the population. ঠিক আছে? তো সেজন্য আমি প্রেফার করি ওই 95% সিআই আমি কত চাই সেটার উপরে বেসিস করে ডির ভ্যালুটা নির্ধারণ করা। লিটারেচারে বলে যে ডির ভ্যালু আপনি যখন কনসিডার করবেন, ইট শুড নট বি গ্রেটার দেন 20%। 20%-এর বেশি নেওয়াটা অনেকে অ্যাডভোকেট করে না, অ্যালাউ করে না। এই ডির ভ্যালু, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কনসিডার রিলেটিভ প্রিসিশন, the D value should be less than 20% of the estimated prevalence. ঠিক আছে? So this is another way to decide about D. Is it clear? সামনাসামনি হইলে অনেক ভালো হয়, এবং ফিজিক্যাল প্রেজেন্সে কথা বললে অনেক ভালো হয়। Is স্যার it clear? ইয়েস জি। স্যার স্যার ওকে, আচ্ছা। এখন আরেকটা ইস্যু হলো, দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে এই যে আপনি একটা স্টাডি করবেন, যেমন মনে করেন আপনি স্টাডি করতে চান এবং হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট, সে ডায়াবেটিক পেশেন্টের হোয়াট ইজ দ্য প্রেভেলেন্স অফ রেটিনোপ্যাথি এবং ডায়াবেটিক পেশেন্ট। তাহলে আপনি যদি এই একটা স্টাডি করতে চান, আপনার তো এস্টিমেটেড প্রেভেলেন্স অফ রেটিনোপ্যাথি এবং ডায়াবেটিক পেশেন্ট আপনার জানা থাকতে হবে, বা একটা এস্টিমেশন থাকতে হবে। স্যার তো আপনি অনেক লিটারেচার রিভিউ করলেন, করে পির ভ্যালু আর কোথাও পান না। তো এই ধরনের সিচুয়েশনে অনেক সময় আমরা পড়ি। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি, তখন আমরা পি ভ্যালুটাকে 50% ধরে নিই। অর্থাৎ আমরা ধরে নেই যে ওকে, এস্টিমেটেড প্রেভেলেন্স শুড বি 50%। কেমন? তাহলে আমার পি ভ্যালু is 50% or 0.5. Q is also 0.5. আর সেই ক্ষেত্রে ওকে 5% ডির ভ্যালু 5% ওয়েল জাস্টিফাইড, এটা ঠিক আছে। তাহলে আমি আমার 95% সিআই পাবো 45 to 55%-এর ভিতরে, which is reasonably narrow. তো সেই ক্ষেত্রে করলে আপনার হয় কি, এই যে পি ভ্যালু 50%, কিউ 50%, ডি 5%, এটা দিয়ে আপনি যখন ক্যালকুলেট করবেন, your sample size would be 384. হ্যাঁ, স্যাম্পল সাইজ পাবেন হইল 384। এবং আনফরচুনেটলি আপনি দেখবেন ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমাদের এখানে যারা প্রপোজাল সাবমিট করেন, ওনারা না লিটারেচার এত ঘাটে না, লিটারেচার না ঘেটে পির ভ্যালু খুঁজে বের করার চেয়ে ওরা ওই 50% আর 5% ধরে 384 স্যাম্পল সাইজ নিয়ে ওরা স্টাডি প্রপোজাল সাবমিট করে। সেজন্য আপনি দেখবেন in most of the cases the proposals for cross-sectional study, students or the young researchers who do not have sufficient experience, they are proposing
their sample size as 384 ঠিক আছে দেখবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন বেশিরভাগ ছেলে মেয়ে এই স্যাম্পল সাইজ কত বলে স্যার 384 so this is the reason তো এখানে 50% ধরার জাস্টিফিকেশনটা হলো if we consider 50% and if the d value remains constant then it yields the highest sample size কারণ the product of 0.5 and 0.5 এটার product is the highest value কেমন ঠিক আছে যেহেতু একটা আর একটা কমপ্লিমেন্ট p and q are complement আপনি দেখবেন p যদি 6% 60% হয় q হবে 40% তাই না এটা একটা আর একটা কমপ্লিমেন্ট p যদি 70% হয় q would be 30% আর p যদি 50% or 0.5 হয় q হবে 0.5 আপনি দেখেন এই যেটা প্রোডাক্ট it would be highest in this case if it is 50% 50% it would be 0.25 আর বাকিগুলোর প্রোডাক্ট হবে less than 0.25 যেমন এখানে 6% 4% হলে 0.24 ঠিক আছে না 0.24 সেই ক্ষেত্রে দেখেন d value যদি constant if it remains same and if we consider p value 15% 50% then we will be getting the highest sample size actually that was the concept but the thing is that we shall have to be realistic for example suppose you want to conduct a study among IDU injecting drug users okay in Bangladesh তো সেই ক্ষেত্রে আপনি স্টাডি যদি করতে চান হোয়াট ইজ দ্য প্রেভ্যালেন্স অফ HIV সেই ক্ষেত্রে 50% HIV আমাদের দেশে ইট ইজ আনরিয়েলিস্টিক এটা রিয়েলিস্টিক নয় প্রেভ্যালেন্স এত না অনেক কম কেমন তো সেই জন্য আমাদেরকে একটু রিয়েলিস্টিকও হইতে হবে অথবা ধরুন আপনি এই হোয়াট ইজ দ্য প্রেভ্যালেন্স অফ ডায়াবেটিস ইন জেনারেল পপুলেশন সেই ক্ষেত্রে 50% প্রেভ্যালেন্স ধরে করাটা is not justified because we know that the prevalence is around 10%. Okay. So, so don't forget to go through the literature to find the value for P. আর একদমই যদি না পান তাহলে আপনি যেটা করতে পারেন you can look at the situation in neighboring countries অথবা countries similar to our socio-economic condition এই ধরনের কান্ট্রিতে দেখবেন প্রেভ্যালেন্স কত you can use that prevalence to calculate your sample size সেটাও করতে পারেন তারপরেও যদি আপনি কিছু না পান সেটাও বলা হয় সেই ক্ষেত্রে p ভ্যালু কত ধরবেন সেটার জন্য you can conduct a pilot study একটা স্মল স্যাম্পল নিয়ে আপনি টেস্ট করে দেখেন প্রেভ্যালেন্স কত তখন সেই ভ্যালুটা ধরে you can calculate the sample size. Okay, any question about p value? স্যার আমি একটু কথা যদি জি। দেন স্যার জি। স্যার আমরা অলরেডি 1.5 ঘন্টা অতিক্রম ও, করেছি Oh, যদি sorry. আপনার তো আজকে এই স্যাম্পল সাইজ ডিটারমিনেশন ইন ক্রস সেকশনাল স্টাডি কেস কন্ট্রোল এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এই তিনটার মধ্যে আমার মনে হয় ক্রস সেকশনালি আজকে আমরা সীমাবদ্ধ থাকা যায় কিনা কেউ কিছু প্রশ্ন করবে অথবা চেয়ারম্যান স্যারও কিছু বলবেন কি বলেন স্যার আমার কোনো আপত্তি নাই বাকি দুইটা কি কভার করতে কতক্ষণ লাগবে স্যার ওইগুলো ক্রস সেকশনে একটু ঝামেলাপূর্ণ ওইগুলো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ওগুলো আমাদের শুধু ফর্মুলা আছে আরেকটা সেশন নেব নাকি আজকে মানে আরেকটা সেশন হইলে সবচেয়ে ভালো হয় কারণ অলরেডি 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে কারেক্ট কারেক্ট এটার উপরে কেউ যদি প্রশ্ন করে তাহলে হ্যাঁ। প্রশ্ন করুক একটু আরেকটু ক্লিয়ার হোক আর মোজাম্মেল স্যারও তো আসলে কথা বলবেন স্যার একটু ওকে ওকে তাহলে স্যার আমি কি একটা রিকোয়েস্ট থাকবে স্যার জি অবজারভেশনাল কোহোর্ট স্টাডি সম্পর্কে যদি একটু নেক্সট সেশনে বলতেন স্যার শিওর কোহোর্টও বলবো না অসুবিধা নেই কোহোর্টে যদি আজকে প্ল্যান নাই বাট কোহোর্টে বলবো আমরা তাহলে আজকে ক্রস সেকশনাল থাক নেক্সট দিন
পুরো হ্যাঁ কভার হবে ইনশাল্লাহ। ওকে, কোনো সমস্যা নেই। স্যার মানে আমি একটু ডিটেইলসে গেলাম ক্রস সেকশনাল স্টাডি স্যাম্পল সাইজের ব্যাপারে, বিকজ দেয়ার আর লটস অফ কনফিউশন, সেই জন্য আর কি। এবং এটাই সবচেয়ে বেশি হয় আর কি। হ্যাঁ, এবং এটাই ফ্রিকোয়েন্টলি আমরা ডিজাইন করি। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে জি। আসলে প্রিভ্যালেন্স সবসময় যে আমরা কোন একটা ডিজিজের প্রিভ্যালেন্স ক্রস সেকশনাল স্টাডিতে দেখি তা না। ইন আওয়ার ক্লিনিক্যাল সিনারিও স্পেশালি দ্য সার্জিক্যাল স্পেশালিটিস, আমাদের তো কেস সংখ্যা কম, অত বেশি শয়ে শয়ে কেস করার সবসময় সুযোগ থাকে না, এবং সেখানে হয়তো অনেক সময় আমরা একটা কোনো পার্টিকুলার ডিজিজের তাদের ফিচার্স গুলা দেখি, তারা কিভাবে প্রেজেন্ট করতেছে সেগুলো দেখি। তো সেই ক্ষেত্রে আহ 50, 60, 100, 150 উপরে স্যাম্পল সাইজ করাটা বিশেষ করে যারা এফসিপিএস এমএস পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে কোনো কমেন্টস করবেন কিনা? ওকে, সেই ক্ষেত্রে কমেন্টস হলো, সেকশনাল স্টাডি কি শুধু প্রিভ্যালেন্সে দেখি নাকি আরো অনেক কিছুই তো আমরা কাজ করি ক্রস সেকশনাল স্টাডি? না, সেই ক্ষেত্রে আমার কমেন্টস হলো, একটা মেজর কমেন্ট হলো যে এই এমএসসি স্টুডেন্ট, এফসিপিএস বা এমডি স্টুডেন্টের থিসিসটাকে আপনারা বা ভার্সিটি কিভাবে দেখে। আপনারা যদি মনে করেন যে এটা একটা, কি বলবো আর কি, ইটস এ কাইন্ড অফ পাইলট স্টাডি to give an experience to the patients, to the students, সেটা যদি হয় তাহলে একরকম। আর আপনি যদি মনে করেন যে না, থিসিসটা হইলো একটা প্রাইমারি ইস্যু যেটা ওদেরকে সিনসিয়ারলি করতে হবে, যেমন ধরেন ফর পিএইচডি প্রোগ্রাম, এমফিল প্রোগ্রাম, ওই সকল ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু মেটিকুলাসলি ওই স্টাডি ডিজাইন থেকে শুরু করে ডেটা কালেকশন, ডেটা অ্যানালাইসিস এগুলো করা। আর আপনারা যদি কনসিডার করেন যারা ওই ক্লিনিক্যাল সাইডের স্টুডেন্ট, যারা এমডি এমএস, যে ওকে এটা আমরা দিচ্ছি টু হ্যাভ এ এক্সপেরিয়েন্স, পার্টিকুলারলি টু হ্যাভ এন এক্সপেরিয়েন্স, সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি মনে করেন যে ওকে ছোট স্যাম্পলে কাজ করলো, বাট লেট দেম মেনটেইন দ্য মেথোডোলজি যেন ওরা পারফেক্টলি ফলো করে। তো নির্ভর করে আর কি যে ইউনিভার্সিটির অবজেক্টিভ কি সেটার উপর। থ্যাংক ইউ স্যার। হুম। আমার মনে হয় আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? If anybody have any query, please ask the question to Professor Tajul Islam sir. আচ্ছা, এখানে আমি আরেকটা একটুখানি যদি আর সে 5-10 মিনিটস, আমি জানি না আপনারা কি, আপনাদের ধৈর্য আছে 5-10 মিনিটস? 5 minutes স্যার, একটু শেষ করে দেন। ওকে। এখানে দেখেন আমি একটা জিনিস লিখছি, ফাইনিট পপুলেশন কারেকশন। তো ফাইনিট পপুলেশন কারেকশনও আমাদের মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয়, এবং ইট ইজ ভেরি ইউজফুল ইন সার্টেন সিচুয়েশন। ফর এক্সাম্পল, আমাদের এক স্টুডেন্ট, ও একটা স্টাডি করবে একটা ডিস্ট্রিক্টে, সেখানে এই এসবিএ মানে স্কিল্ড বার্থ অ্যাটেন্ডেন্টস আছে যারা কমিউনিটি লেভেলে কাজ করে, ওরা হোম ডেলিভারি করার কথা। তো ওর স্টাডি অবজেক্টিভ হলো যে যারা এসবি আছে সে টাঙ্গাইল ডিস্ট্রিক্টে, ওদের কত পার্সেন্ট ট্রেনিং নেওয়ার পরে অ্যাকচুয়ালি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডেলিভারি করে। তো সে তো আর টাঙ্গাইলে যায় নাই, না গিয়ে কোনো ইনফরমেশন কালেকশন না করে ও প্রপোজাল সাবমিট করছে, ওর স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেট করছে 200 সামথিং, 200 সামথিং। এখন ও যখন ডিস্ট্রিক্টে যায়, ডিস্ট্রিক্টে গিয়ে দেখে যে এরকম এসবি এর সংখ্যা হইলো 120 জন। তো তাহলে এখন সে করবে কি? ওখানে তার পপুলেশন হইলো 120, সে স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেট করছে 220। তো ইন দ্যাট সিচুয়েশন we can go for finite population correction. Literally, finite population correction এর জন্য literature বলে, if the sample size is greater than 5% of the population size, then we can go for finite population correction. ওটার জন্য আলাদা ছোট্ট একটা ফর্মুলা আছে। আপনি স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশনের পরে
স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশনের পরে দিস ইজ দ্য ফর্মুলা। স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশনের পরে ইউজিং দিস ফর্মুলা ইউ ক্যান রিডিউস দ্য স্যাম্পল সাইজ। কেমন? আরেকটা জাস্ট ছোট্ট ইস্যু, সেটা হলো ডিজাইন ইফেক্ট। ডিজাইন ইফেক্ট হলো যখন আপনি কমিউনিটি লেভেলে স্টাডি করবেন, and when your sampling design is a cluster sampling design, in that case we need to correct the sample size for design effect. তো আমাদের, আমি ডিটেইলস আর গেলাম না, আমাদের হেলথ স্টাডিতে ডিজাইন ইফেক্ট আমরা সাধারণত 1.5 to 2 এর ভিতরে ধরে নেই। সেটা ধরে আমাদের যে স্যাম্পল সাইজ যেটা ক্যালকুলেট করি ওইটাকে ডিজাইন ইফেক্ট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে যেটা হয় দ্যাট উড বি দ্য ফাইনাল স্যাম্পল সাইজ। থ্যাংক ইউ। আমার শেষ করলাম আমি। এখন আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আই উড বি হ্যাপি টু অ্যান্সার। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আপনারা প্রশ্ন করতে চান? আচ্ছা, কারো কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমরা আজকের এই ওয়েবিনারের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর মোজাম্মেল হক স্যারের এই বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান আছে এবং আমরা জানি, আমরা স্যারের মুখ থেকে কিছু মন্তব্য চাচ্ছি এবং তার মাধ্যমে আজকে আমাদের ওয়েবিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করব। প্রফেসর মোজাম্মেল হক স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মনে হয় সবাই ঘুমায় গেছে, আমার তো দারুণ আর কি। না স্যার, ঘুমাই নাই স্যার। আচ্ছা, এটা কি কত নম্বর ক্লাস আপনাদের এই সিরিজের? আমাদের এই সিরিজের এটা 3 নাম্বার। আগে দুইটা ক্লাস কি নিয়ে হয়েছে? আগে ছিল একটা ফান্ডামেন্টাল অফ রিসার্চ আর একটা হচ্ছে স্টাডি ডিজাইন। ও আচ্ছা আচ্ছা। আমার একটা পার্সোনাল ওপিনিয়ন হলো, স্যার স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশন সবসময় দিতে হয়, দেওয়া উচিত আফটার ডিসকাশন অফ দি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইস্যুস। এই যে আজকে যে আলোচনাগুলো হইলো তার 80% কথাবার্তা কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইস্যু, লাইক প্রিসিশন, 95% কনফিডেন্স ইন্টারভাল, পাওয়ার, এটসেট্রা এটসেট্রা। তো এইগুলো যদি আমরা আগে তাদেরকে নলেজটা ডিসেমিনেট করে তারপরে স্যাম্পল সাইজের ক্লাসটা হইতো, তাহলে আমার মনে হয় যেন আরেকটু বেটার হইতো, ওদের জন্য নিতে আর একটু সুবিধা হইতো আর কি। সুতরাং এটা আমার একটা ফিউচারের জন্য একটা অ্যাডভাইস রইলো আর কি। ভবিষ্যতে যখন আপনারা এরকম প্ল্যান করবেন তখন স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশনটাকে স্টাডি ডিজাইন হয়ে যাওয়ার পরে, তারপরে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইস্যুগুলো আলোচনা হওয়ার পরে করলে অডিয়েন্সের জন্য একটু সুবিধা হয় আর কি। এটা একটা রিকোয়েস্ট রইল। আর আজকে তো শুধু ক্রস সেকশনাল স্টাডির জন্য আলোচনাটা হয়েছে, তো এখানে কতগুলো জিনিস আছে যে যারা আমরা ক্লিনিক্যাল রিসার্চ করি, আমরা তো ধরেন এতটা স্ট্যাটিস্টিক্সের ভিতরে আমরা ঢুকি না। সুতরাং ওই যে ডি নিয়ে যে আলোচনাটা হয়েছে, আমরা স্ট্রেট কাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা ওইটাই করি, যে 5% অফ দি এস্টিমেট, 2% অফ দি এস্টিমেট, 4% অফ দি এস্টিমেট, 10% অফ দি এস্টিমেট, এরকম করি। আবার 0.05 দিয়েও করে, 0.04 দিয়েও করে, 0.03 দিয়েও করে আর কি। তো তাজুল স্যার যেটা পরে যেটা বলছে, যে আমি যে জিনিস জানতে চাই, সে ফর এক্সাম্পল আমি প্রিভ্যালেন্স অফ হাইপারটেনশন জানতে চাই অ্যামাং দ্য ডক্টরস, কোন একটা পাবলিশড আর্টিকেল থেকে সেই প্রিভ্যালেন্সটা আমি 30% পেয়েছি। এখন এটাকে আমি পি ধরবো 30-কে, এখন আমি ডি কত চাই? ওই যে তাজুল স্যার যেটা বলছে 5% অফ 30, 6% অফ 30, 10% অফ 30। এইটা হলো বিগিনারদের জন্য সবচেয়ে সহজ। শুধু এইটা নিয়ে তাজুল স্যার সেকেন্ড যে কথাটা বলছে, সেকেন্ড ওয়ে যেটা বলছে, এটা তো এটা মনে হয় বিগিনারদের জন্য প্র্যাকটিস করাটা খুবই সহজ। তো আদারওয়াইজ এটা ঠিকই আছে। আরেকটা জিনিস বলে আমি শেষ করি, সেটা হলো এই যে জেড স্কোয়ার পি কিউ বাই ডি স্কোয়ার, এই যে ফর্মুলাটা আমরা ব্যবহার করছি, এটা বলে যে কোনো কিছু প্রিভ্যালেন্স জানার জন্য। আমার ধারণা এই কথাটা দিয়ে অনেকের মধ্যে একটা মিস ইনফরমেশন ডিসেমিনেটেড হয়ে যায়। শুধু প্রিভ্যালেন্স কেন, আমি তো এই ফর্মুলা দ্বারা যে কোনো জিনিসের
ফ্রিকোয়েন্সি জানতে পারি, ফ্রিকোয়েন্সি অফ এনিথিং। ইয়েস, প্রিভ্যালেন্সের জন্য এটা ঠিক আছে, যে কোনো ডিজিজের প্রিভ্যালেন্স জানতে চাইলে এটা করবো। শুধু প্রিভ্যালেন্স না, ফ্রিকোয়েন্সি জানার জন্য কিন্তু এই ফর্মুলাটি ব্যবহার করবো। যেমন আমি জানতে চাই যে ফ্রিকোয়েন্সি অফ দি মর্টালিটি ইন অ্যাকিউট এমআই, frequency of atrial fibrillation in acute MI, frequency of some morbidity in some disease, এগুলো তো জানতে চাইতে পারি আমি। সুতরাং এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করতে হয় আমি যদি কোনো ডিজিজের প্রিভ্যালেন্স জানতে চাই, কোনো কিছুর প্রিভ্যালেন্স জানতে, শুধু ডিজিজ না, যে কোনো কিছুর প্রিভ্যালেন্স জানতে চাই, অথবা যে কোনো কিছুর একটা ফ্রিকোয়েন্সি জানতে চাই। আমার কত পার্সেন্ট অমুক জিনিসটা আমি পাবো, কত পার্সেন্ট অমুকটা, কত পার্সেন্ট অমুকটা, এই যে একটা ফ্রিকোয়েন্সি, সেগুলো জানার জন্য কিন্তু আমরা এই ফর্মুলাটি ব্যবহার করি। যে আমার আউটডোরে যে পেশেন্টগুলো আসতেছে মেডিসিন আউটডোর, তার মধ্যে কত পার্সেন্ট পেশেন্টের ডায়াবেটিস আছে, অথবা যে সমস্ত ডায়াবেটিক পেশেন্টকে আমরা ট্রিটমেন্ট করছি তার কত পার্সেন্টের অমুক কমপ্লিকেশনটা আছে, অল প্রিভ্যালেন্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফ্রিকোয়েন্সি। আর ডি এর ব্যাপারে, মানে অ্যাকসেপ্টেবল এররের ব্যাপারে আমাদের তাজুল স্যার যে দুইটা অপশন বলছে, দুইটার মধ্যে দুইটি আমরা ব্যবহার করতে পারবো। তার মধ্যে ইজিয়ার অপশনটা হলো ওই সেকেন্ড যে অপশনটা বলছে এটা। আমি আমার ছাত্রদেরকে কিন্তু সেকেন্ডটাই বেশি প্র্যাকটিস করি। তো আদারওয়াইজ ঠিক ইজ ওকে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তাজুল সাহেব, আপনাকে বিশেষ করে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ফর অনেক কিছু ইনফরমেটিভ কথাবার্তা আপনি এখানে শেয়ার করেছেন আজকে। তার মানে আজকে এখানেই শেষ করা যায়। ওকে, ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ আজকের ওয়েবিনারের স্পিকার এবং চেয়ারপারসন প্রফেসর তাজুল ইসলাম স্যার এবং প্রফেসর মোজাম্মেল হক স্যার রেসপেক্টিভলি। আমি এখন এই মুহূর্তে আমাদের বামসের সম্মানিত সভাপতি তারা হায়দার, ওনাকে একটু অনুরোধ করব সমাপনী কথা বলার জন্য এবং আজকের এটা শেষ করে দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ প্রফেসর মোজাম্মেল হক স্যার, আপনারা আসলে খুব রিনাউন্ড বা স্ট্যাটিস্টিশিয়ান। আমরা জানি সব সময় আপনারা যে আমাদের এই ওয়েবিনারে সময় দিয়েছেন এবং আমাদের বিশেষ করে আমাদের ট্রেনি যারা আছে তাদের আমি জানি এটা খুব উপকৃত হবে। শুধু ওরা না, আমাদেরও হবে। সবসময় আমরা প্রিভ্যালেন্স নিয়ে একটা ডাইলেমার মধ্যে থাকি। দেখা যায় আমরা যখন স্টুডেন্টদের বলি, আমরা হয়তো বলি আমাদের কোনো স্টাডি আছে কিনা, ওখান থেকে পি বের করে নাও, না হলে কোনো রিজিওনাল আশেপাশে দেশ আছে কিনা, যখন না হয় হয়তো খোঁজেও না, সবসময় 50% ধরে করে নেয়। তো এটাও যে আসলে ঠিক না, আজকে এটা বোঝা গেল যে আসলে সবসময় ভালোটাই করে নেওয়া উচিত, বা কিভাবে হলে ভালো হয়। একটা স্টাডির যে স্যাম্পল সাইজের নাম্বার অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে, আমাদের অ্যাভেলেবিলিটির উপর ডিপেন্ড করে, আমাদের খরচ। তাজুল ইসলাম স্যার একটা কথা বলেন, এক্সপেন্ডিচার, এটা তো অবশ্যই অনেক বেশি নিলাম, মোর সুইট লেস সুইট, এটা খুব ভালো একটা জিনিস। মানে খুব বেশি নিলাম সেটাও হবে না, কম নিলাম সেটাও হবে না। সুতরাং প্রত্যেকটা জিনিসই মানে থিওরিটিক্যালি যেন ভালোভাবে শিখতে পারে, করতে পারে। সেই জন্যই আমাদের এই ওয়েবিনারটা আসলে করার কথা, করা যেন আমরা ঠিক মতো ওই জিনিসটা করতে পারি, আমাদের স্টুডেন্টরা শিখতে পারে, ইভেন আমরাও শিখতে পারি। আর আপনারা যে আমাদের এই বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জনসদের এই আমাদের ওয়েবিনারে পার্টিসিপেট করছেন, এই জন্য আমি আমাদের পক্ষ থেকে, বামসের পক্ষ থেকে আপনাদের থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। এবং এই তো আরো কতগুলো সিরিজ হবে, তখন আপনার এবং তাজুল ইসলাম স্যারের আরো কয়েকটা লেকচার থাকবে, যেটা থেকে আমার মনে হয় সবাই খুবই উপকৃত হবে এবং বেনিফিটেড হবে। আর স্যার ঠিকই বলেছেন যে সিকোয়েন্স গুলো আসলে ওইভাবে সাজানো দরকার, যে কোনটার পরে কোনটা গেলে জিনিসটা ঠিক থাকবে। তো আপনার সাজেশনটা ভালো লাগলো স্যার। আপনি যদি মনে করেন এরপরে কোনটা যাবে তারপরে কোনটা যাবে, আমার মনে হয় ডক্টর আনোয়ার স্যার সেভাবে এটাকে সাজিয়ে দিবেন। ধন্যবাদ স্যার, অনেক রাত্রেবেলা right. আপনারা এরকম ছিলেন এখানে আমাদের বাউন্সের পক্ষ থেকে। আবার আমি থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি আপনাদেরকে। ওকে, ওয়েলকাম। ধন্যবাদ সম্মানিত উপস্থিতি। আসলে যারা উপস্থিত ছিল আজকে তাদেরকে অনেক 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 ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানটাকে সফল করার জন্য। আমরা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই, এক সপ্তাহের মধ্যে আরেকটা প্রোগ্রামের আয়োজন করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর কমেন্টস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মোজাম্মেল স্যার, থ্যাংক ইউ আনাজাদ স্যার, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তাজুল ইসলাম স্যার। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। খোদা হাফেজ। একবারও দেখি নাই স্যার, দেরিতে আসছে মনে হয়। স্যার দেরিতে কালকে আসছে। সকালে দেখা হবে স্যার। ওকে। হাফেজ।